بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسف شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کا پروگرام کا آغاز کورونا کیسز کے اضافے کے ساتھ، جو کہ اس وقت بہت تشویشناک صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 2 ماہ کے بعد تقریباً 4000 سے زائد ریکارڈ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ مثبت شرح جو ہے وہ بڑھ کر 7.8% ہو گئی ہے، اور سندھ میں مزید 43 مریضوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ 1181 کی حالت تشویشناک ہے اس وقت، جبکہ 93 وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ کراچی میں اس وقت جو شرح ہے وہ 30% کے قریب ہے، اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ یہ شرح دراصل 40% تک ہے۔ اس کو ہم اگر دیکھا جائے تو وہ تھوڑی سی کم اس پر بتا رہے ہیں، لیکن اسپتالوں پہ شدید دباؤ ہے، جو میڈیکل کیئر ہے، جو ہیلتھ کیئر ہے، اس کے اوپر شدید دباؤ ہے، اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے کورونا کی جو شدت ہے۔ اس کے بارے میں کل سندھ حکومت اہم فیصلے کر رہی ہے، اور لاک ڈاؤن کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، جبکہ وفاق جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ لاک ڈاؤن نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس پہ اسد عمر صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ختم نہ ہوں، اور جو بھی سندھ حکومت کہے گی ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی وہ واحد چیز ہے جو کہ بچا سکتی ہے اس وقت کووڈ کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت شہری، بحیثیت انسان، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم جو SOPs ہیں جو حکومت نے کہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ آج اسد عمر صاحب نے کچھ اہم فیصلے اور بھی کیے۔ مثلا نے کہا ہے کہ اسکول کھلنے والے ہیں، کالجز کھلنے والے ہیں، لہٰذا 1 اگست جو ہے اس سے پہلے 18 سال سے جو زیادہ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ویکسینیٹ ہو کے جائیں گے اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں کے اندر۔ اب اس کو بھی بہت زیادہ دیکھنا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ سے آج بڑی خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور انہوں نے کافی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کی جائے، کسی بھی وقت ملک کے اندر انتخابات، عام انتخابات کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کراچی کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ کراچی میں ہم چونکہ اپنی حکومت اگلی بنائیں گے، لہٰذا کراچی کی جو نشستیں وہ ہم کو جیتنی ہیں اور اپنے اختلافات ختم کریں۔ یہ بھی کہا کہ طالبان جو صورتحال افغانستان میں ہے اس کا جو بلو بیک ہے وہ کراچی کے اوپر آئے گا، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا کوئکلی سن لیجیے۔ ہم کشمیر میں ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور یہاں کراچی میں PTI کو اور دوسروں کو عبرتناک شکست دلوایا تھا۔ اب آپ نے اس جد و جہد کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کسی بھی وقت جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا تنظیم کو اب سے اپنا تیاری شروع کرنا چاہیے۔ ہم نے PTI کو بگانا ہے، ہم نے دہشت گردوں کا جماعت کو بگانا ہے۔ کراچی کو بچانے کے لیے ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ وہ فوٹنگ پہ آپس کے اختلافات بھولنے پڑیں گے۔ جو لیگ پولنگ ہوتے ہیں 6-8 مہینے کے لیے یہ سارا سلسلہ ختم کریں۔ افغانستان اس کا نقصان پاکستان پہ ہوگا، اور اگر کہیں پاکستان میں اس کے بلو بیک محسوس ہوگا تو وہ شہر کراچی میں ہوگا۔ اہم باتیں کی ہیں بلاول بھٹو صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی بچا سکتی ہے اس وقت ملک کو، جو صورتحال سامنے آئی ہے۔ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات جو ہیں بہت قریب ہیں، اور 7-8 مہینوں کے لیے اس پہ فوکس کرنا چاہیے الیکشنز کے لیے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ 2022 عام انتخابات کا سال ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان پہلا ہفتہ جو ہے اگست کا وہ سندھ جائیں گے۔ انٹیریئر سندھ کے اندر انہوں نے کچھ معاون خصوصی بھی وہاں پہ ارباب غلام رحیم صاحب کو رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کی شمولیت کا امکان ہے، ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ PTI بھی انتخابات کے موڈ میں جا رہی ہے اور انتخابات کی تیاری میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI دونوں جو ہیں اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات شاید قریب ہیں اور اس کی تیاری میں ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ اس سے پہلے پوری تیاری میں نظر آتی تھی، بہترین انہوں نے اپنی کاوش کی کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے بھی، لیکن یکدم ان کی پارٹی کے اندر کچھ ایسی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اگر کل جو ہونے والا انتخاب تھا سیالکوٹ اس سے سبق حاصل نہ کیا تو وہ شاید اگلے انتخاب میں پنجاب میں بھی بہت ٹف سچویشن میں چلے جائیں گے، جبکہ PTI پنجاب کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ بہت سرگرم ہے، اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے یا اس کی جو کارکردگی ہے ووٹ بینک کے حساب سے دیکھی جائے تو وہ بہتر ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ کا ہم یہ کہیں کہ مارجن دینا چاہیے کہ PMLN یہ کوئی بڑا وہ نہیں ہے، لیکن PMLN کے اندر کے جو معاملات ہیں جس میں کہ قیادت کے حوالے سے ہے، اگر وہ اسی
اسی طرح سے معاملات چلتے رہے, کنفیوژن برقرار رہی, تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹف کمپٹیشن مزید دے سکتی ہے پنجاب کے اندر. اس پہ بھی بات کریں گے, ہو کیا رہا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری منظور صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محترم خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں جو کہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے. سیالکوٹ الیکشن پہ, کشمیر الیکشن پہ آپ ان کو سنتے رہے, دیکھتے رہے, ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب شبلی فراز صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو خرم صاحب آپ کے پاس آنا چاہیے کہ یہ جو بلاول صاحب نے بات کی ہے, بلاول صاحب آپ کے نزدیک کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو انتخاب ہے وہ بہت قریب ہے اور وہ جلد ہونے والا ہے؟ جی, اس کی پہلی وجہ یہ ہے جو منطق ہے وہ اس سال کا جو وفاقی بجٹ ہے اس نے ہمیں ایک اشارہ دیا جس میں اس حکومت نے ایک غلط بنیاد پر فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں بڑا اچھا ہو رہا ہے, بہت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی امپروو کر رہی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جنوری میں ہائیسٹ لیول پر گئی تھی, اس کے بعد سے مستقل 5 مہینے سے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. جولائی کا جو مہینہ ہے اس میں بھی وہ ڈاؤن ہے. تو انہوں نے ایک دوسرا یہ کہ انہوں نے بالآخر وہ تمام خزانے کے منہ کھولے اپنے ممبران اسمبلی کے لیے, جس میں کہا کہ جی ہم اتنے کروڑ, 50 کروڑ, 1 ارب دیں گے. یعنی جن کے پاس ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں تھے چند ماہ پہلے تک, انہوں نے اب وہ سینکڑوں ارب روپے اپنے ممبران اسمبلی کو دے رہے ہیں. دوسرا جو ایشو ہے 2022 میں بڑی اہم اپوائنٹمنٹ ہونی ہے چیف عوامی سٹاف کی, جن کی ٹرم ختم ہو رہی ہے نومبر 2022 میں. وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ حکومت ابھی تک تو قاضی فائز عیسیٰ کو جو ان کی کوشش تھی کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے, اس میں ناکام ہے. تو لہٰذا ان کی جو آنے والی ٹرم ہے جس سے وہ خائف ہے حکومت, جس کی وجہ سے وہ بار بار یعنی کیوریٹو ریویو کا تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا نا کہ زندگی میں, لیکن وہ اس سے بھی خائف ہیں. اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیل گڈ فیکٹر انہوں نے ریئل اسٹیٹ مافیا کو اربوں روپے دے کر, انڈسٹریلز کو اربوں روپے دے کر, یعنی عجیب بات ہے ایک ایسی حکومت جو میٹرو بس کو, یعنی جس میں غریب ترین لوگ سفر کرتے ہیں, ان کو 2 ارب روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے سال کا, کہ جی یہ تو بہت بڑا خرچہ ہو گیا ہے. وہ سینکڑوں ارب انڈسٹریلز میں بانٹ رہے ہیں, وہ سینکڑوں ارب کے ٹیکس بینیفٹس دے رہے ہیں جو بڑے بڑے یعنی پاکستان کے. آپ کو اس سے لگتا ہے کہ اگلے انتخابات تمام قریب ہیں؟ یہ دیکھیے یہ لاجک یہ ہے, جو منطقی اشارے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شاید اگلے آنے والے چند ماہ میں 6 سے 8 ماہ میں اگر کوئی اسٹیبلٹی ان کو حاصل ہو سکتی ہے, اس کا فائدہ اٹھا کر یہ الیکشن کرا دیں عمران خان صاحب, اور وہ یہ جو اگلی ٹرم ہے وہ آف کورس وہ لینا چاہتے ہیں. ارلی الیکشن آپ کے خیال میں خود پرائم منسٹر کروانا جی میرے خیال میں. اور وہ کئی دفعہ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں پبلک میں, بول دیتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے اپنے پہلے 100 دن میں کہا تھا کہ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 100 دن مکمل نہیں ہوئے تو کہا تھا میں تو ارلی الیکشن کرا دوں گا اگر مجھے فرسٹریٹ کیا کسی نے تو وہ مستقل جو ارلی الیکشن ہے یہ ویسے ان کا پلس پوائنٹ ہے نا, ان کے مطلب وہ پلس پوائنٹ لیتے ہیں اس کو, یہ تو مانے آپ نہیں, میں بالکل اس کو پلس پوائنٹ نہیں لیتا, کیونکہ وہی عمران خان جو ہیں اپنے ذہنی انتشار اور خلفشار کو کشمیر کے معاملے میں لا چکے ہیں. جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم ایٹم بم اپنے ختم کر دیں گے. بھئی کیوں ختم کر دیں گے؟ یا یہ کہہ دینا کہ جی جو ہے وہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے. اور یہ بات کشمیر کی آزادی کا جو ریفرینڈم ہے کہ جی کشمیر پہلے پاکستان کا حصہ بنے گا پھر ہم اس کو ریفرینڈم کرائیں گے, یہ اب 3 دفعہ کہہ چکے ہیں. پہلے 5 فروری کو فرمایا الیکشن کے, تو یہ خلفشار جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس پر یہ ڈیفینٹ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت کچھ مہینوں کے لیے اسٹیبلٹی ہے تو میں اس کو فائدہ اٹھاؤں. اچھا, یہ جو بات, ایک تو اسٹیبلٹی جو انہوں نے کہا کہ کچھ آ گئی ہے خرم صاحب نے, دوسرا یہ جو اہم اپوائنٹمنٹس ہے, تیسرا یہ کہ جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. تو آپ ایگری کرتے ہیں خرم صاحب کے ساتھ کہ 2022 میں انتخابات ہو جائیں گے, یا آپ کے پاس کچھ اور ہے جو آپ کے چیئرمین نے آج کہا ہے کہ بہت جلد انتخابات ہونے والے؟ شکریہ آسما. پہلے تو میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. خورشید شاہ صاحب کی بیل پھر خارج ہوئی ہے
पहले ये वाहिद पाकिस्तान का केस है जिसमें 3 बार हाई कोर्ट का बेंच टूटा है। वो जिस बेंच के पास जाता था उसमें से एक जज साहब लिखते थे नॉट बिफोर मी, और फिर उसके बाद सक्खर हाई कोर्ट के सारे जजेस चले गए, नए बेंचेस आए, उन्होंने बेल खारिज की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, अब 2 साल होने को हैं, सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस चले गए। वजह क्या है? सारे जो लैब के लोग हैं उनकी हो जाती है जमानत, तो मैं वही शाह साहब की क्यों नहीं हो पाई? आप डील नहीं कर रहे? नहीं, मसला मैं उधर आता हूँ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाएं, वापस उन्होंने सक्खर हाई कोर्ट में बेल दायर की। सक्खर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कराची जाएं, उसी बेंच के पास फिर लगाएगी जिस बेंच ने खारिज की थी। अब उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें नई जूरिस्प्रूडेंस तख्लीक कर दी है। उन्होंने कहा जी कि ये तो सब जेल में है, तो सब जेल में तो कोई मसला नहीं, 2 साल रेफरेंस एडिशनल फाइल करना है। रेफरेंस वो नहीं चलेगा जो पहले ऑलरेडी चल रहा है। 44 गवाहों में से सिर्फ 4 गवाह उन्होंने वहां पे भुगताए पौने 2 साल में। अब रेफरेंस फिर नया आएगा, वो 4 गवाह भी दोबारा और नए गवाह भी। तो आपको क्या लगता है क्यों है? मुझे ये लग रहा है कि कोई खास किसी एंगल से उनको सजा दी जा रही है। वो खास एंगल? आप देखें ना, माशाल्लाह आज इनके वो मालम जब्बा केस को फारग कर दिया गया है, और बाकी केसेस मेरी इतला है ये है कि चेयरमैन नैब साहब जाने से पहले क्लीन चिटे देंगे बहुत सारे केसेस के अंदर, अगर गए तो। लेकिन जाना ही है, चूंकि उस पर कंसेंसस तो होना नहीं है। तैयार है। हाँ। वो कंसेंसस तो होना नहीं है। हाँ। अब सवाल अगले ये है कि कंसेंसस हो जाएगा। मैं रोक के इसलिए कह रही हूँ कि खबर है ये, अगले पे भी कंसेंसस हो जाएगा। इतना इंतकाम, अगर ये जूरिस्प्रूडेंस ठीक है तो फिर जजेस साहबान, आपको याद है जब आप भी बैन हुई थी, जजेस भी घर में बंद थे, तो क्या मसला था? फिर नहीं रिलीज करने चाहिए थे। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी पहली तकरीर में, आपको याद होगा, उसी वक्त ऑर्डर किया कि अभी इसी वक्त तमाम जजेस को रिहा किया जाए। ठीक, अच्छा अब मैं उधर वापस आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो इशारिये ये कह रहे हैं, पता नहीं ये कहां से इशारिये या इशारे हैं कि इशारिये हैं, ये कहां से ले आते हैं। सिर्फ ये एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, वो भी 1 महीने में बड़ी फिर कम हो गई हैं। इंपोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, हाईएस्ट इंपोर्ट्स हैं ये रहे हैं मिनिस्टर, $55 बिलियन की, वो उससे तजावुज़ कर रहे हैं। मगर एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी है साहब। नहीं, मैं उधर आ रहा हूं। लेट्स बी वेरी फेयर, मैं उधर आ रहा हूं। असल इशू महंगाई है। क्या ये महंगाई कम कर दी है इन्होंने? क्या कोई रिलीफ लोगों को मिला है इस मुल्क के अंदर? कोई रिलीफ नहीं मिला। और फिर ऊपर से मेरा ख्याल ये है कि जो अफगानिस्तान इस वक्त इंपॉर्टेंट है, ठीक, अफगानिस्तान से पॉलिटिक्स पाकिस्तान में वापस आएगी, डिटर्मन होगा, इलेक्शन का भी डिटर्मन होगा कि क्या ये जो पॉलिसी इस वक्त है ये कंटिन्यू रखनी है, या मेरे ख्याल के मुताबिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है पाकिस्तान पे, हम उसका भी तस्वर भी नहीं कर पा रहे। एक दूसरी बात यह है कि ये समझते हैं जो आर्मी चीफ वाली नुक्ता इन्होंने उठाया, वो काजी फायज ईसा का भी है कि उसके चीफ जस्टिस बनने से पहले इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन अगर फर्ज कर लो ये काजी फायज ईसा साहब को निकालते हैं किसी भी तरीके से, तो पीछे भी मंसूर अली शाह बैठे हैं या अफरीदी बैठे हैं, वो भी उसी लाइन को टो करेंगे। सो आसान नहीं है इनके लिए कुछ भी। लेकिन इलेक्शन इसलिए कि इलेक्शन में ये समझते हैं कि हम काजी फायज ईसा साहब के आने से पहले और इस मौजूदा आर्मी चीफ साहब के होते हुए हम अगर इलेक्शन करवा दें तो शायद कुछ। शिबली साहब, लेकिन आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने भी करवाए थे और कहा गया था कि हम तो 5 बार या 10 बार वर्दी में करवाएंगे। और इस वक्त तो जो जिनको अभी शामिल किया है सिंध में, बड़ी बढ़ वो चीफ मिनिस्टर थे उधर, आपको याद होगा। जी, अरबाब रहीम। तो ये आप मुत्तफिक है कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारी, और जो खुर्रम साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी इलेक्शंस में जा सकते हैं, आप इन दोनों पॉइंट से मुत्तफिक हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि जो मेरे कॉलीग्स हैं जिन्होंने इलेक्शन के बारे में जो बातें भी की हैं, तो उससे एक बात तो जाहिर हो गई, इलेक्शन में एक सिटिंग गवर्नमेंट क्यों जाती है। पहली बात तो ये है कि मैं इसका हुकूमत का एक नुमाइंदा होते हुए मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि ऐसी कोई बात है। हमने जब हुकूमत संभाली, जो हालात थे, जो मुआशी हालात थे जो मुल्क के, और जो भी सिचुएशन थी उसको हमने संभालने के लिए हमने एक टाइम लगाया, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव था हमारी गवर्नमेंट का कि एक इंतहाई बुरी मईशत को स्टेबलाइज करना, और वो सबसे अहम इसलिए था क्योंकि जाहिर है कि जब आपकी मुल्क में इकोनॉमी अगर
एक ऐसे बुरे हालात में हो जिस तरह के हमें मिली, तो जाहिर है कि फिर कोई चीज संभलती नहीं है। तो हमने पहला साल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में लगाया। वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप इनसे यही कह रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल हो गई है जी, बिल्कुल इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है। आप अपने रिजर्व्स को देखें, आप रिजर्व्स देखें, आप हमारी एक्सपोर्ट्स देखें, आप हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, आप हमारी रेमिटेंसेस देखें, आप हमारे जितनी भी और प्रॉस्पेरिटी हो, इंडस्ट्रीज में जिस तरह से एक्टिविटी आई है, रियल एस्टेट सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में, जितनी भी आप एग्रीकल्चर में, ये सारी चीजें जो हैं तो इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारा उसमें बेहतरी आई है, इसमें नहीं, लेकिन इसमें रोटी कपड़ा मकान चीनी आटा दालें नहीं, वो तो उसका जवाब, रोटी कपड़ा मकान का जवाब तो देंगे, ये तो हमने 40 साल पहले से सुना हुआ है, पीपल्स पार्टी इसका जवाब देगी। मैं ये कहता हूं कि जब हमारी हुकूमत ये सारे जो एक ऐसी बुरी हालत को एक स्टेबलाइज किया, न सिर्फ स्टेबलाइज किया, अब हम टेक ऑफ स्टेज पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, हमारा जो बावजूद इसकी कि ये मत भूलें कि कोविड ने दुनिया को हिला के रख दिया, यानी ये तो हमारे जो सख्त से सख्त मुखालिफ है वो भी ये मानते हैं, दुनिया मानती है कि जिस तरीके से हमने कोविड के हालत में हमने मैनेज किया, लाइफ को भी अल्हम्दुलिल्लाह के 23,000 से कुछ ज्यादा जानें जाया हुई हैं, एक जान जाया नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा है हम पे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इलेक्शंस। अब इलेक्शंस तो मैं तो इनकी बातों का, बीइंग अ कैबिनेट मेंबर, मुझे तो ये इसका कोई शायबा भी नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि हम किस तरह से अवाम की बेहतरी कर सकते हैं, हम गुर्बत को किस तरह से कम कर सकते हैं। वो आपको लगता है कि प्योरली परफॉर्मेंस की वजह से आपने जीता है? डेफिनेटली जी। देखिए, दो चीजें हैं इसमें, मैं आपको बताऊं। अच्छा। नहीं, आप बेशक हंसे, लेकिन इलेक्शन देखिए, बात ये है कि ये न तो किसी देखिए, बात ये है कि इलेक्शन आदमी क्यों जीता है, यही पहले वावेला करते रहे कि जी 10 इलेक्शन 11 इलेक्शन हमने हार दिए, हमने एक्सेप्ट किया, हम हार गए। अब वो वक्त था जिसमें कि सख्त तरीन, बल्कि आप ये कह लें उस वक्त जबकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, एग्जैक्टली, कि जिस वक्त मुल्क के जितने भी चैलेंजेस थे, जो हमारी हुकूमत को सख्तियां आई, उस वक्त में जाहिर है कि वो इलेक्शन भी हुए। वैसे औखा टाइम तो नहीं कटे नहीं, देखिए नहीं, मैं बट लास्ट चीज देखिए, आपकी तारीफ कर रहे हैं वो। नहीं, वो देखिए इलेक्शन वक्त आपने निकाला है। नहीं, बिल्कुल मैंने इसमें कोई नहीं है, और बिल्कुल मैंने पूरे उसके साथ अपनी लेकिन मैं इलेक्शन का लास्ट चीज मैं जो कह दूं ना, देखिए, अगर तो ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि इस तरह के यही वजूहात जो उन्होंने बयान की, देखिए कोई हुकूमत भी, सिटिंग गवर्नमेंट जो है उस वक्त तक इलेक्शन का नहीं सोचती है जब तक वो श्योर हो कि उसने अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक हो, जो भी हो, वो अचीव कर लिए। ब्रेक के बाद वो इन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। वो मैं बताता हूँ कौन से वो मैं ब्रेक के बाद, आप याद रखिएगा, आपने बताने हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन ब्रेक के बाद हम इस पे जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कि सियालकोट का इलेक्शन क्या पीएमएलएन के लिए भी आई ओपनर है या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, ऑब्जेक्टिव्स की बात आप कर रहे थे कि कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जिसको आपने बताना था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर के प्रॉब्लम्स नहीं, पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने अचीव किया है वो ये है कि पिछले 24 माह से अगस्त 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की महंगाई 10% से ऊपर रही है, डबल डिजिट्स में कंसिस्टेंटली। अब गरीब का कत्ल हो गया और लोग पाकिस्तान के भूखे हो गए हैं, मुफलिस हो गए हैं, अपने बच्चों को वो खाना नहीं खिला पा रहे। बिजली इन्होंने महंगी की है, ये भी एक चीज को टारगेट था, गैस महंगी कर दी है, और फिर ये पहली दफा हुआ है कि एबिलिटी ना होने की वजह से सर्दियां हो तो गैस नहीं है, गर्मियां हो तो बिजली नहीं है, जो लोग भूखे हैं उनके लिए आटा नहीं है। भाई सीमेंट सेक्टर कहते हैं कि सीमेंट सेक्टर ने बड़ा परफॉर्म किया है, भाई सीमेंट की रोटियां तो खाने से तो लोगों की भूख नहीं जाएगी ना। इसके बावजूद सियालकोट में लोगों ने इनको वोट दिया। जी, ये वो एक फैक्टर है और हमारे सबके लिए सोचने का मुकाम है। आपके ख्याल में वहां धांधली हुई है या नहीं? जी नहीं, मैं अभी हमारी पार्टी एविडेंस गैदर करी, मैं इस पे कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन सियालकोट से पहले ये आप देखिए ना, डस्का हार है, ये वजीराबाद हार है, ये नौशहरा हार है, ये खुशाब हार है, ये कराची में जहां ये सीट जीते थे
تھے واڈا صاحب کی, وہاں یہ 5ویں نمبر پر آئے. یہ بلوچستان کی سیٹیں ہارے, اس سے پہلے یہ اٹک میں قومی اسمبلی کی اپنی چھوڑی ہوئی سیٹیں خود یہ آ رہے ہیں, مسلم لیگ نون نے وہ سیٹ جیتی تھی. تو یہ ایک بے شمار لمبی لائن ہے جو یہ ہارے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک پنجاب کے ایم پی کے الیکشن سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ایک کشمیر کے الیکشن کی ہار اور ابھی کی ہار, جو اس کی وجہ پی ڈی ایم کا نہ ہونا بھی ہے, وہ جو پریشر تھا اپوزیشن کا وہ ختم ہوا, وہ کم ہوا, اور اختلافات آپ کی دیکھیے اس میں اگر اپوزیشن اکٹھی رہتی تو بہت اچھا تھا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ہمارے ساتھ رہتے تو بہت اچھا تھا. اور ابھی بھی اس کا کوئی رستہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر یہ جدوجہد کریں. جو آئین کی بالادستی کی جدوجہد ہے, ایک غریب دشمن حکومت ہمارے اوپر امپوز کی گئی ہے, اس کو ہٹانے کی جدوجہد ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے, اور وہ جو ایک بنیادی معاملہ ہے جس کو ابھی تک ہم درست نہیں کر پا رہے, کہ پاکستان کے الیکشن کا جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر جو غیر آئینی مداخلت ہے, وہ چاہے الیکشن ڈے پہ نظر نہ آئے, اس سے پہلے نظر آئے, اس کے بعد نظر آئے, الیکشن کی کیمپین میں پیسوں کے ذریعے نظر آئے, مینیپولیشن کے لیے نظر آئے, یہ سارا جو ایشو ہے. اور یہ جو ایک بات دیکھیں نا, یہ حکومت نے ایک وزیر اعظم نے, ان کا فیوریٹ کام ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لانے سے جو 20 پریزائڈنگ افسر تھے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. وہ جو بدنیتی ہے اس کا علاج نہیں ہے. یا گولیاں لوگوں نے چلائی ڈسکا میں, اس کا علاج الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے. اصل تو حکومت کی نیت ہے جو ابھی تک درست نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ اس کو لائک اٹ اور ناٹ, لوگوں کو اس سے مطلب نہیں ہے فگر کیا, اور پھر آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو پھر کیسے آپ جائیں گے 23 تک؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ ہم الیکشن پہ, یہ تو بلاول بھٹو نے 23 تک میں نے اسی لیے 23 تک بالکل. دیکھیں جہاں تک کہ ہماری گورنمنٹ کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے, اور مہنگائی کی وجوہات جو کوئی چیز ہوتی ہے اس کی دیکھیں جب وجہ کا پتہ نہ چل سکے تب ایک سیریس مسئلہ ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اشیاء خرد و نوشت ہیں, جس میں کہ ظاہر ابھی تو چینی اور ویٹ بھی شامل ہو گئی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا پام آئل ہے, ہماری چائے ہے, ہمارے جو پیٹرول ہے, آئل کا وہ ہے, یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ باہر کے ملک سے امپورٹ ہوتی ہیں. دالیں ہو گئیں, تو ہر دور میں ہوتی نہیں, ہر دور میں ہوتی تھیں, لیکن اب انٹرنیشنلی اگر آپ نکال کے, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ خرم دستگیر صاحب ہمارے دور میں امپورٹ نہیں, خرم دستگیر صاحب سے آپ کے وقت میں کووڈ بھی نہیں تھا. سر ابھی یوٹیلیٹی جو لے کے آئے گی 113 روپے پہ, مجھے ذرا اپنا کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ان کو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ خرم دستگیر چونکہ اکانومی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں, وہ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل پرائسز, کموڈٹی پرائسز جس کو کہتے ہیں, وہ تقریباً ان میں 40% کا انکریز ہوا ہے. آپ اسی لیے دیکھیں کہ آپ دیکھیں جب بھی آپ کمپیئر کرتے ہیں, آپ اپنے ہمسائے ممالک جو آپ کی طرح کی ان کی معاشی اور سماجی وہ ہوتی ہے, میک اپ ہوتا ہے, آپ انڈیا میں دیکھیں, آپ یہاں پہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کروں گا, انڈیا میں 4% 4.5% مہنگائی ہے, اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے. دیکھیں ان کی اکانومی 7% کانٹریکٹ کی جی, جبکہ ہم بہت بہتر ہوئے, ہم 3.9 پہ گئے. لیکن میں بات دیکھیں, اصل سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ تو میں دے نہیں سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اگر یہ جو آپ نے کہا کہ جو سیالکوٹ میں جو الیکشن ہوا ہے, یا اور بھی جنرلی اگر آپ دیکھیں, اب آپ نے دیکھا کہ جو سیاحت کو ہے, جس کو کہ ہماری گورنمنٹ نے اتنا پروموٹ کیا ہے اور اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ایسی لائنیں تھیں. الحمدللہ ابھی بھی پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن, اب اصل چیز کیا ہے, مہنگائی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اکنامک اپرچونٹیز پیدا ہو گئی ہیں, لوگوں کے پاس کاروبار کے لیے مواقع پیدا ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے بہت بڑی ہے. لیکن کوئی حکومت بھی اختلاف کر سکتی ہوں کہ اختلاف بالکل آپ کریں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے فیصلہ یہ دیا کہ آیا انہوں نے مہنگائی, اس میں ہر ایک کو تکلیف ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ سیکیور, ایک ایماندار, ایک ملک کے ایک آنےسٹ لیڈر کمپیئر ٹو دا پاسٹ, اور ایک ایسا لیڈر جو کہ نڈر بھی ہے, جو کہ پوزیشنز انٹرنیشنل پوزیشنز لیتے ہیں. دیکھیے بیانیے کی بات ہے نا, خود فریبی بے سبب نہیں ہے غالب سے معذرت کے ساتھ, یہ خود فریبی کی جو ہے نہیں, میں صرف دو باتیں کرتا ہوں. دیکھیں آٹا
पाकिस्तान में गंदम इसलिए महंगी कि पिछले साल 60 लाख टन गंदम पाकिस्तान से स्मगल हुई, और चीनी इसलिए महंगी है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत में आते ही 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। ये दो बात, सब परसेप्शन अभी भी बयानिए की बात हो रही है ना। अगर मूल का बयानिया था और उसका वो बयानिए के लोग यही कह रहे हैं कि बयानिए की वजह से सियालकोट में वोट नहीं पड़ा या कश्मीर में वोट नहीं पड़ा, क्या फिर इनका जो बयानिया था वो यही था ना कि करप्ट थी पिछली हुकूमतें, तो वो फिर कामयाब हो रहा है? मेरा ख्याल है हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपने बयानिए से ना लोगों के पेट भरेंगे। मैंने तो कभी नहीं सुना। मसलन मुझे ये बताएं कि कहते हैं शारिया बेहतर, खुद गवर्नमेंट कह रही है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, खुद गवर्नमेंट कह रही है कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, खुद गवर्नमेंट ने तनख्वाहों में वो इजाफा नहीं किया जो रिक्वायरमेंट थी। अगर ये बात करते हैं इंटरनेशनल, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका कैमरामैन खड़ा है इसकी तो जेब काट ली है इस हुकूमत ने, और फिर उनको कह रहे हैं कि नहीं आप ये कहें, आप ये माने कि नहीं हमने बहुत ठीक कर दिया। क्या ठीक किया है? आप कहते हैं इंटरनेशनल, हमारे दौर में $148 पे गया था पेट्रोल पर बैरल, हमने सारा पास ऑन तो नहीं किया था। बिजली की कीमत बढ़ी नहीं किया था, नहीं, ये गलत क्या बात किया, क्या था? ये गलत बात है। वो तो हमारी बात तो सुन लेना, बात सुन लेना। आप तो आए थे, पास ऑन भी कर दिया, 23 रुपए का यूनिट भी कर दिया, और 2500 अरब रुपए आपने वो सर्कुलर डेट भी बढ़ा दिया। किया क्या आपने? यानी बिजली की कीमत भी डबल कर दी और सर्कुलर डेट भी डबल से ज्यादा कर दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमने तो हमारे से पहले फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी थी मुल्क के अंदर। हमने गंदम, चीनी सारी वाफर पैदा की, उससे पहले तो इंपोर्ट होती थी। इनके भी बम्पर क्रॉप हुई है। बम्पर क्रॉप्स गई किधर है? कौन सा गई किधर है? हमें समझ नहीं आ रहा। गई किधर है? बम्पर नहीं समझ आया। मुझे बम्पर भी है और लाखों टन गंदम भी आ रही है, लाखों टन चीनी भी आ रही है। कौन सा बम्पर? $25.5 अरब पे हमने छोड़ी, मगर ये एक्सपोर्ट्स छोड़ी थी, एक्सपोर्ट्स छोड़ी थी 25 से, कोई के नजदीक भी नहीं जा सके। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद 2022 या 23 का जो इलेक्शन है वो किस बयानिए के ऊपर होगा? अच्छा, मैं इस ब्रेक के बाद जो है वो इस पे जरूर बात करूंगी कि क्या वाकई बयानिए के ऊपर इंतखाब होगा या कारकर्दगी पे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब 2022 या 23 का जो इंतखाब है वो बयानिए पे होगा, ऐसा ही है ना खुरम साहब? बयानिए पे होना है जी, एब्सोल्युटली। तो फिर इनका बयानिया है कि एहतसाब करना है, करप्शन का खात्मा करना है? नहीं, तो ये अपने बयानिए में यही उसी को लेकर चल रहे हैं, और एक्चुअल एहतसाब सिफर है। एहतसाब में मुकम्मल, यानी वो पूरा जो ये बयानिया आज तक इमरान खान साहब की वही तकरीर चल रही है। बयानिया तो मुंह के बल गिर चुका है ना, कि भाई जिसको इन्होंने पकड़ा, अभी तक ₹1 का पब्लिक मनी की एम्बेजलमेंट कि जी आपका आवाम का पैसा खाया, ये किसी पर साबित नहीं कर सकते, तो वो तो फेल हो गया ना। दूसरा जो एक मैं कहूंगा सांप का तेल बेचा गया था कि जी पता नहीं कितने हजारों अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है मुल्क से, और हम आएंगे तो रोकेंगे। भाई वो रुकी है तो कहां है? और या अगर करप्शन जो है इनके, वो सारी जो लंबी केसेस हैं, मैंने आपको 2 केस बताए हैं कि जो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत, पाकिस्तान से 60 लाख टन गंदम स्मगल हुई, जो दवाइयों में बहरान आए जिसकी वजह से इनको अपने वजीर सेहत को निकालना पड़ा, फिर मास्क में और कोरोना के जो इंप्लीमेंट्स है उसमें बहरान आया, फिर मुशीर सेहत को निकालना पड़ा, उसके बाद इनको अपने मशहूर पेट्रोलियम को निकालना पड़ा कि क्राइसिस था। फिर हैरान कुन है और अभी तक इस पे कि वजीर हवाबाजी के बयान की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन इशू ये है कि इनका ये बयानिया अपना लेकर चलेंगे, हमारा बयानिया फर्क है। हमेशा अवाम बयानिए को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब आपके यहाँ कौन सा बयानिया चलेगा, मज़ामत का या मफाहमत? हमारा एक ही बयानिया है कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी है, और अमलदारी ना होने की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत है, मुफलिसी है, पाकिस्तान के सूबों को उसके हकूक इस वजह से नहीं मिलते कि यहाँ आइन पर अमलदारी। बयानिया जो है मुफाहमत या मज़ाहमत, पीपल्स पार्टी का बयानिया क्या होगा 2023 के साथ?
देखिए पीपल्स पार्टी का तो असल इकोनॉमिक जो हम लोगों की बात करते हैं, मजदूरों, किसानों, इस मुल्क के मेहनत कशों नौजवानों की बात करते हैं, वही प्रोग्राम होगा। बयानिया क्या होगा? हम तो प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़ेंगे। बयानिया, ये जो इनका बयानिया है, वो क्रिकेट में कहते हैं ना, जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है उसी पे बंदा आउट होता है। इन्होंने अपने इस बयानिए पे आउट होना है। और इनके यहाँ जो इस वक्त करप्शन का लेवल है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये देखना, एक एक केस, हॉट मनी से लेकर एक एक केस सैकड़ों अरबों रुपए का है, एक एक केस। कोई ऐसा नहीं है जो 100 अरब से कम। हाँ, ये इनकी अचीवमेंट है कि कोई करप्शन का और स्कैंडल 100 अरब से लेवल है आम आदमी की, जरा कचहरी जो आम आदमी की देखिए, लेवल है, जहाँ इसकी बात आती है, नहीं। जिस तरह मेरे लीडर ने कहा है कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, जिस तरह के भी आपको नजर आ रहे हैं, हालांकि वो नहीं, अभी प्रोग्राम तो टूट गई। जहाँ तक के हमारे इलेक्शन का ताल्लुक है, जब भी वो होगा, चाहे 2023 में, इंशाल्लाह हमारा बयानिया यही होगा। हमने इस मुल्क को साफ पाक करना है, हमने गुर्बत कम करनी है, और हमने लोगों को एक इंसाफ का माहौल देना है। ये इंशाल्लाह इस मुल्क के मसाइल काफी सीरियस हैं। जाहिर है कि इतने अरसे तक कोई वो नहीं करते, इतना ये जो है इंसाफ नहीं कर रही। देखें, नैब के चेयरमैन हों, जो भी हों, वो इन्होंने बनाए हैं। अब हम इसी बयानिए पे हम चल रहे हैं, लोग हमारी पजीराई कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली जो पाकिस्तान के अवाम देखना चाहते हैं वो एक निडर और ऑनेस्ट लीडरशिप देखना चाहते हैं, जो इमरान खान की सूरत में मिल गया है। तो वो जब उनको ये मिल गया है तो हम इसी हमें हमारी लीडरशिप ही, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही हमारा मूसा जब हम इनको कहते थे ना, वही है, जब हम इनको कहते थे नून को कि इसको ठीक करें, और इंशाल्लाह हम ये आने वाले इलेक्शन भी जीतेंगे, बिकॉज अवाम ने देख लिया कि हमारी सिम दुरुस्त है, हमारा लीडर निडर भी है, इंटरनेशनल पोजीशंस भी लेता है, 22 का इलेक्शन आप जीतेंगे। हरकत है, नस्मत है, उसकी इब्तिदा हो चुकी है, वन टाइम पार्टी है, उसकी इब्तिदा हो चुकी है। कन्वेंशन लीग, जुनेजो लीग, लेकिन वैसी वन टाइम। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं, मेरी बात सुनिए, इस वक्त वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, अनलाइक के जो पार्टी, जो कि एक सूबाई क्या कि एक रीजनल है, पीपल्स पार्टी एक रीजन के हद तक हम तो रीजन में भी नहीं रह गए थे बाबा काफी के दौर में। आप इसी में फिर वापस आते हैं। ये आपकी सोच सिंध तक है, इंशाल्लाह हम सिंध में भी आपको शिकस्त देंगे, अगली जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि सिंध में भी आपका ये चंद रह जाएंगे। ये कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर जब होगी तब जब तमाशा लोग खत्म वोट देंगे ना, तब पता चलेगा इनको, तब तमाशा खत्म है ना, तमाशा जो है तो अभी ये तो शुरू बहुत हो शुक्रिया, गया। थैंक यू सो मच। अब ये तमाशा जिसको अपोजिशन कह रही है वो खत्म होगा, और शिबली साहब कह रहे हैं कि ये तमाशा जो है ना, ये नहीं है, बल्कि ये बयानिया है सही मानों में, और ये इसी हो चुकी है, इसकी इब्तिदा हो चुकी है, और तमाशा इसको करने वालों को खबर दी जा चुकी है, पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।